Good morning, all. Once again. So I'm going to present screen. Ensure that you are able to see it. Can you see screen? Anybody of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So for last lecture, we have seen what the mechanism is. I will just revise it. Non-kinematic chain and kinematic chain that we have seen last to last lecture, and for last lecture we have seen what the mechanism is in case of any kinematic chain where the definite motion is transmitted from one link to another link, and if in that kinematic chain you are going to fix one link, then it is going to become mechanism. Now in simple language, if you say the mechanism is nothing but the skeleton model of any machinery, that we can say. So in which we are not going to bother about the forces, just we are studying the motion. For example, if you are going to see the mechanism which is used in engine, reciprocating engine, is the same as it is used in reciprocating compressor, and is the same as it is used in reciprocating pump. The mechanism is going to remain same, though it is used for different purpose. In case of engine, piston is there, connecting rod is there, then crank is there, and whole engine is supported by means of bearing or support. Okay. In this case, support will become first link, then crank which is rotating will become second, connecting rod will become third, and piston which is sliding on stationary cylinder, that will become fourth link. So it is a basically 4-bar link mechanism, and that mechanism is used to produce the energy, sorry, power. Energy cannot be produced actually. So just conversion of energy will take place in IC engine. So same mechanism where we are going to have one stationary link that is bearing on which crank is rotating. Okay, we made to rotate that crank by means of some external source, and that if that crank is rotating, it is transmitted, that motion is transmitted to the connecting, and connecting it is transmitted to the piston, and in this case air gets sucks and it is compressed and supplied to the tank, that we are going to say as a reciprocating compressor. Whereas if we are going to suck water, and if we pressurized it, and if you deliver it to some higher altitude, that is called as reciprocating pump, right? So STP pump you might have seen when we visit to any washing center, car washing center. At that time we may say the reciprocating that pump, STP pump. Okay. So that mechanism is same in these three cases, but the machineries are different. Okay. So that skeleton model of any machinery, that we are going to call as a mechanism. Getting? And once we understand what the mechanism is, inversions of that mechanism or inversions of that kinematic chain. If we fix different links, then that different inversions will be occurred, and they may use for some different machineries. Okay, we'll see one by one of all that inversions and that mechanisms too. Now here first of all we'll find out how many links are required to form a kinematic chain. Because if you are remembering, we have studied one formulae by means of which we can calculate the degrees of freedom. And it is given by F is equal to 3 multiplied by in bracket n minus 1 minus 2j1 minus 2j2. If you are not remembering, then this F is nothing but the degrees of freedom. How many degrees of freedom are there for that given chain?
or assembly of links is equal to 3 constant. N is nothing but the number of links which are used in that chain. Okay. Then minus 1 because we are going to fix one link, all its motion we are going to fix. And as we are reduced to this formulae for the planar mechanism, that is in one plane, that's why instead of 6 we are going to have 3 here, right? If you are remembering that degrees of freedom we have seen. So n minus 1 minus 2 of j1. J1 is nothing but the joints where 1 degree of freedom is allowed. That means 2 are restricted out of 3 and 1 is allowed. Minus j2. J2 is nothing but the number of joints in which 2 degrees are allowed and 1 is restricted. That's why here 3 minus 2 will become 1 and I have not written here 1. Otherwise here we can write as a 1 also, 1 multiplied by j2. But 1 is not going to make any difference in that multiplication. That's why I have not written here 1. Are you remembering it? I repeat, are you remembering it? That formula which we have seen. हा फॉर्म्युला आठवतोय का? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बघताना आपण हा फॉर्म्युला बघितला होता. Yes, sir. Yes, okay. So with the help of this formula, we will find that how many number of links are required for us. Okay. So let us consider that when we are talking about the mechanism, just give me the number of degrees of freedom which are required. Suppose I want to form a mechanism, okay, with the help of different links. If I connect 2, 3, 4, 5, 6, I don't know how many, but if I connect that links, then what degrees of freedom I need? What is your expectation? That it should have at least this many degrees of freedom, then we can say it as a mechanism. I'll repeat my question. समजा आपण 1, 2, 4, 10 लिंक, मला माहित, आपण नंतर डिसाइड करू किती जोडायचे त्या लिंक जोडल्या तर आपल्याला त्या जोडल्यानंतर तयार झालेल्या चेन मध्ये जर मेकॅनिझम तयार करायचं असेल तर एक लिंक आपण फिक्स करू. राहिलेल्या लिंकच्या मध्ये किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम राहिल्या पाहिजेत आपल्याला ऍटलिस्ट, कमीत कमी. कमीत कमी अंकापासून सुरुवात करू आपण. ओके, विल टेक फॉर एक्झाम्पल -1. जर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम -1 असतील तर त्या चेनचं मेकॅनिझम होईल का? Degrees of freedom are nothing but the possibility of motion in that particular direction. Anybody of you? Otherwise, I will take name and you have to unmute yourself. No, sir. No. Means -1 will not support us. Yeah. Okay, right. So means that -1 degrees of freedom are not possible. Okay. So -1 degrees of freedom means it is a stationary. It will not move in any direction. Right. Then we'll move further. Is it 0? If suppose we connect the chains in such a way that it will have 0 degrees of freedom. 0 degrees of freedom means it will not move in any possible direction. We have seen 6. Out of that we have concluded that 3 are possible in plane. एका प्लेन मध्ये आपण 3 मोशन देऊ शकतो. कशा देऊ शकतो ते आपण बघितलंय. एक x डायरेक्शनला लिनियर, y डायरेक्शनला लिनियर व्हर्टिकल आणि एक z भोवती त्याच प्लेन मध्ये रोटेट. ओके, ह्या 3 पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत एका प्लेन मध्ये. राईट. त्यातले 0 दिले आपण तर काय होईल? No motion. नो मोशन, नो मेकॅनिझम. राईट. मोशनच नाही झाली तर मेकॅनिझम होणार नाही. राईट. देन विल मूव्ह टू द फर्दर पॉसिबल फिगर, दॅट इज 1. कारण अर्धी डिग्री ऑफ फ्रीडम असू शकत नाही. तुम्ही
Yes. Sir, if F is equal to 1, then it would be kinematic It would be kinematic. It is possible to have the motion. mechanism, right? Motion. Okay, and it is possible to have the mechanism. It means that at least we should have get the figure of F as a 1. म्हणजे आपल्याला कमीत कमी त्या F चा आकडा 1 यायला पाहिजे, राईट? तर आपण त्याच्यापासून मेकॅनिझम तयार करू शकतो. मग आपण तो बेसिक आकडा धरू F इज इक्वल टू 1. मग F जर आपल्याला माहिती झालं तर मग आपण राहिलेलं मोजू. राहिलेला n हा व्हेरिएबल आहे, तो आपण कॅल्क्युलेट करू. J1 आपण मोजू, आपण जोडूया लिंक एकमेकाला. J2 दोन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल असलेले पण जॉईंट मोजू आपण. ओके, so we'll start from the link 1. Suppose we take this link as a 1. Only single link is available with us. त्या फॉर्म्युल्यात आपण ते पुट करू. n is equal to 1. J1 लिंक कुणालाच जोडलेलं नाही ती, त्यामुळे जॉईंट पॉसिबल नाही त्याचा. त्यामुळे J1 व्हॅल्यू विल बी 0. ऑब्विसली J2 विल नॉट बी देअर, राईट? म्हणजे एक लिंकचा असा जॉईंट तयार होऊ शकत नाही, जॉईंटच नाही तिथं, कुणालाच जॉईंट करत नाही आपण त्याला. त्यामुळे J1 आणि J2 ची व्हॅल्यू झाली 0. फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ती पुट करू. F इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रॅकेट n मायनस 1. n इज इक्वल टू 1 इथं पुट केलं आपण, मायनस 1 मायनस 2 ऑफ 0. J1 मध्ये आपण 0 डिग्रीज ऑफ, दॅट मीन्स जॉईंट असे आहेत कारण जॉईंटच नाहीत तिथं. ओके, ह्या फॉर्म्युलेचं उत्तर आलं 0. बिकॉज 3 multiplied by 0 minus 2 multiplied by 0, 0 minus 0 is 0. So is it possible to have mechanism or kinematic link with single link? Are you getting my question? Hello, sir. Yes, please. Sir, figure number 1 पेअर होईल का सर? कशाचं पेअर होईल? पेअर साठी 2 लिंक पाहिजेत ना. राईट, मग तिथं व्हॅल्यू J1 ची 0 घेतली ना मी, ठीक आहे. म्हणजे हा. जे जॉईंट किंवा पेअर त्याला म्हणतो आपण, ते 0 आलं ना. येस सर. हा, मग ते आपण 0 घेतली त्याची व्हॅल्यू. 2 multiplied by 0 हा 0 आला. नंबर ऑफ लिंक्स आर 1, that means are not, number of link is 1. so n minus 1 म्हणजे 1 minus 1 0 आला, multiplied by 3 0. मग 2 तिथं जॉईंटच नाहीत किंवा पेअर नाहीत, त्यामुळे 0 आला. 2 multiplied by 0 0 म्हणजे 0. या सगळ्या फॉर्म्युल्याचं उत्तर आलं आपल्याला 0. म्हणजे आपल्याला मिळाला F is equal to 0. Can we say that it will form a kinematic chain? जर F is equal to 0 आला तर ती कायनेमॅटिक चेन होऊ शकते का? नो सर. नो, राईट. म्हणजे या पूर्ण जगात न्यूटन असू दे किंवा आईन्स्टाईन आला तरी तो एका लिंक पासून मेकॅनिझम तयार करू शकत नाही, राईट? वी कन्क्लूड इट. नाउ लेट अस ट्राय फॉर 2 links. Okay, so second we are going to use 2 links. This is first experiment we have done. This is second experiment we will do with the 2 links. So n will become 2. J1 म्हणजे एक 80 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपण देऊ शकतो. आता ह्या केस मध्ये in this case we can ओके, या केस मध्ये 2 लिंक, हे दिस इज फर्स्ट अँड सेकंड लिंक मी सेपरेट केल्या. ओके, ह्या 2 मी एकत्र जोडतोय. एक तरी जॉईंट तयार झाला इथं. तर हा जॉईंट किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देऊ शकतो? समजा मी ज्यावेळेला ही लिंक या लिंकला म्हणजे इथं नाव देतो याला लिंक नंबर 1.
1 आणि इथे नाव देतो लिंक नंबर 2. दिसतंय का तुम्हाला ते मी लिहिलेलं? येस सर. ओके, ठीक. लिंक 1 आणि लिंक 2 आहेत, त्या एकमेकाला जोडल्या. सॉरी, आपल्याला जोडायचे आहेत, जोडल्या. जर मी ह्या लिंक नंबर 2 ला या ठिकाणी पकडून जर ओढलं पुढं, तर जॉईंट नसेल तर ती एकटीच पुढे जाईल, राईट. पण ती जर जॉईंट झाली आणि मी एक्स डायरेक्शनला मूव्ह करायला लागलो त्याला, तर दोन्ही लिंक बरोबर जाणार आहेत. इथं आपण असं म्हणू शकतो का की ह्या लिंकला 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आला? नाही, कारण जर मी ही लिंक 1 नंबरची लिंक जर फिक्स केली आणि 2 नंबरच्या लिंकला जर इकडे ओढलं तर ती दोन्ही मूव्ह होऊ शकणार नाहीत. एम आय राईट? Yes, sir. Right. So here, if I am going to fix it, triangle is indicating as a fixing point. इथे फिक्स केलं आणि या 2 नंबर लिंकला जर मी ओढलं पुढं, तर ह्या एक्स डायरेक्शनला ही लिंक मूव्ह होणार नाही. तसंच जर तिथंच फिक्स केलं मी आणि याला जर वाय डायरेक्शनला ओढलं, वाय डायरेक्शनला म्हणजे इथं, तर ही वाय डायरेक्शनला पण मूव्ह होणार नाहीत. असं झालं तर दोन्ही बरोबर होतील. एम आय राईट? म्हणजे वी कॅनॉट से दॅट वाय डायरेक्शनला पण ती मूव्ह होऊ शकेल. म्हणजे 2 डिग्री, 3 मधल्या 2 तर फिक्स झाल्या. तिसरी पॉसिबिलिटी आहे, इफ सपोज आय अप्लाय फोर्स इन सच अ वे दॅट इफ इट इज रोटेटेड. आता इथं जॉईंटला धरूनच मी फक्त जर रोटेट केलं, इथून फोर्स लावून आता हा जो जॉईंट आहे इथला, दॅट इज हिंज जॉईंट. म्हणजे तिथं आपल्याला याच्या भोवती रोटेट करायला परवानगी आहे. नाउ इफ यू आर गोइंग टू फिक्स एनी लिंक, इट मीन्स दॅट इट इज टोटली फिक्स. म्हणजे ही लिंक पूर्ण फिक्स केली जाते, त्या लिंकला रोटेट व्हायला. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की या इथंच मी फक्त ट्रायंगल वापरलाय म्हणजे ह्याच्या भोवती ही रोटेट होऊ शकते अशी गोल, राईट. पण ज्यावेळेला आपण लिंक कुठलीही फिक्स करतो त्यावेळेला ती पूर्ण लिंक फिक्स केली जाते. ही लिंक फिक्स झाली म्हणजे हिला एक्स वाय आणि रोटेशन सगळंच रिस्ट्रिक्ट केलं जातं. पण इथं जो जॉईंट आहे त्या जॉईंट भोवती जर मी ही लिंक नंबर 2 अशी रोटेट केली, इज इट पॉसिबल ऑर नॉट? आर यू गेटिंग मी? हॅलो? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कागदाचं किंवा फिरणारं चक्र तयार केलंय कधी? घरी पत्रिका आल्यानंतर त्याचा फोल्ड करून आपण एक चक्र तयार करतो, त्यात एक काटा घुसवून, आणि तो काटा हातात धरतो आणि आपण वाऱ्याकडे धरतो. तिथे किती लिंक असतात? एकच. नाही, 2. कारण एक काटा हातात धरलेला ती फिक्स लिंक झाली.
आणि त्याच्याभोवती रोटेट होणारं चक्र ही दुसरी लिंक झाली. आणि त्याच्यामध्ये जॉईंट कुठला आहे? काटा आणि त्या कागदामधला जो जॉईंट आहे तो जॉईंट झाला. एम आय राईट? Yes, sir. राईट. तर ती Yes. फिक्स राईट राईट तर ती फिक्स धरलेली लिंक, ती लिंक आणि फिरणारं चाक, ह्या झाल्या दोन लिंक. आता ह्या दोन लिंक मध्ये आपण पॉसिबिलिटी आहे का बघू. त्या J1 मध्ये म्हणजे इथं फक्त आता एकच पॉसिबिलिटी राहिल्या. ते जर आपण हातात धरलेला तो काटा जर आपण एक्स डायरेक्शनला फिरवला तर ते चक्र म्हणजे कागदी चक्र आणि ते काटा दोन्ही पण बरोबर, म्हणजे त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन येणार नाही. वाय डायरेक्शन म्हणजे व्हर्टिकल वरती नेलं तर तरी पण ते दोन्ही पण बरोबरच जाणार आहेत. ओके, म्हणजे त्यांच्यामध्ये वाय डायरेक्शनला पण रिलेटिव्ह मोशन नाही. राहिला आहे त्या ठिकाणी फिक्स केलं मी आणि चाक फिरवलं तर त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन येते. म्हणजे काय, काटा फिक्स राहतो आणि चाक फिरतं. दॅट यू आर गोइंग टू से एज ए रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन लिंक नंबर 1 and 2. ही पॉसिबिलिटी झाली. तशीच पॉसिबिलिटी इथं आहे की ह्या लिंक 1 ला मी फिक्स केलंय आणि लिंक 2 ला रोटेट केलंय असं ह्या डायरेक्शन. जर ही रोटेट व्हायला लागली तर ह्याच्या भोवती गोल फिरेल. कुठल्या? ह्या जॉईंट नंबर 2 च्या भोवती. ओके, आता अर्थात इथे एकच जॉईंट आहे कारण इकडे परत आपण दुसरं कुणाला जोडलेलं नाही आणि या लिंकला पण पुढे कुणाला जोडलेलं नाही आपण. त्यामुळं एकच जॉईंट आहे इथं ज्याच्यामध्ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिलेला आहे. मग आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार NB is equal to 2, J1 is equal to 1, J2 will become 0. कारण अशी कुठलाही जॉईंट नाही इथं ज्याच्यामध्ये आपण 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिलेले आहेत. त्यामुळे त्या जॉईंटची संख्या झाली 0. फॉर्म्युल्यात पुट करा. F is equal to 3 into bracket n minus 1. n इथं 2 आहे, सो 2 minus 1 minus 2 into bracket 1. कारण J1 या जॉईंटची संख्या आहे 1. So it will be 3 multiplied by 2 minus 1 is 1 minus 2 into 1 is 2. So 3 minus 2 is equal to 1. हे आलं उत्तर. 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इथं पॉसिबल आहे आणि त्याचं उदाहरण मी आत्ताच सांगितलंय तुम्हाला की चक्र जे आपण तयार करतो ते. पण इथे एक प्रॉब्लेम असा असतोय की मी फिक्स लिंकला मोशन देऊ शकत नाही आणि चाकाचं रोटेशन मी मोजू शकतो. ओके, पण इथे इनपुट आणि आउटपुट ह्या दोन गोष्टी पाहिजेत. चाकाला जर मी मोशन दिली 10 डिग्री तर आउटपुट मोजणार कुठं, कुठल्या लिंकवर? आर यू गेटिंग मी? जर मी ते चाक किंवा ही लिंक नंबर 2 जर मी 10 डिग्रीनं रोटेट केली, ओके, इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, हे झालं माझं इनपुट. आउटपुट कुठं मोजणार? इथं कुठली तिसरी किंवा एखादा पॉइंट आहे जिथं आउटपुट आपण मोजू शकतो? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? Yes, sir. राईट. सो हिअर इट इज आन्सर इज कमिंग ॲज 1. म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे की एक कमीत कमी 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम ती इथं तयार होते. पण दोनच लिंक आहे, त्यातली एक फिक्स केली तर 2 नंबरच्या लिंकलाच इनपुट द्यावं लागतं आणि त्यालाच आउटपुट मेजर करावं लागतं. म्हणजे या 2 लिंक एकत्र केल्या तर त्याचं मेकॅनिझम होऊ शकत नाही. हा, फक्त 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिळू शकते त्याला, पण मेकॅनिझम होणार नाही. आता तुम्ही विचाराल की मगाशी मी जे चाकाचं उदाहरण घेतलं तिथं मग सर ते चाक फिरतंय, त्या फिरणाऱ्या चाकाची मोशन आपण दुसऱ्या कशाला तर देऊ आणि त्याच्यापासून ती एनर्जी ट्रान्समिट किंवा कन्व्हर्जन करू. ओके, पण तिथं त्या चाक फिरवणारा चाक जो आहे, चाक फिरवणारा वारा, विंड, आपण विंड टर्बाईन म्हणतो, ते विंड टर्बाईन आहे. ती विंड टर्बाईन त्याला फिरवतं, विंड फिरवतो त्या टर्बाईनला किंवा त्या चाकाला. पण त्याचं इनपुट झालं तिथं, आउटपुट आपण दुसऱ्या ठिकाणी मोजतोय इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड टर्बाईन मध्ये. ओके, किंवा इन टर्म्स ऑफ रोटेशन विच इज गिवन टू द जनरेटर. म्हणजे त्याच्यामध्ये अजून काही लिंक इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत, फक्त ते चाक नाहीये तिथं. हा, इथं फक्त डिग्री ऑफ फ्रीडम फुलफिलमेंट होती. त्यामुळे हे 2 लिंक एकत्र करून आपण मेकॅनिझम तयार करू शकत नाही.
किंवा तयार झालेलं मेकॅनिझम आहे त्याचं इनपुट आणि आउटपुट एकाच ठिकाणी मेजर करावं लागतं. ओके, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. कॅन Yes, वी yes. मूव फर्दर? Yes. ओके, Yes, sir. राईट. मग 3 नंबरला जाऊ आपण. 3 मध्ये हे आहे की 3 लिंक एकत्र जोडल्या. सो विल से नंबर ऑफ लिंक्स आर 3. J1 इथं जर 3 लिंक एकमेकाला जोडल्या त्याला म्हणतो लिंक नंबर 1. त्याला म्हणतो लिंक नंबर 2 आणि त्याला म्हणतो लिंक नंबर 3. ह्या 3 लिंक एकमेकाला जोडलेले आहेत. ओके, किती जॉईंट तयार झाले इथं? हा एक पहिला जॉईंट, हा दुसरा जॉईंट, हा तिसरा जॉईंट. 3 जॉईंट तयार झाले ज्याच्यामध्ये रोटेशन पॉसिबल आहे. पण एक्स ला ओढलं तर हे सगळेच बरोबर येणार आहेत, वाय ला ओढलं तर हे सगळेच बरोबर येणार आहेत. ओके, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल जॉईंट जर बघितला तर फक्त रोटेशन अलाव करतो तो, म्हणजे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे तिथं या प्रत्येक जॉईंटला. त्यामुळे डिग्री ऑफ फ्रीडम J1 विल बिकम 3. ओके, किती जॉईंट आहेत असे की ज्या ठिकाणी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे तर तसे 3 जॉईंट झाले तयार. J2 ज्याच्यामध्ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहेत असा एकही जॉईंट ह्या चेन मध्ये नाही, त्यामुळे J2 विल बिकम 0. फॉर्म्युल्यात पुट करू आपण. F इज इक्वल टू 3 मल्टिप्लाइड बाय n-1, n is 3 here, minus 2 into J1, J1 is 3. So it will become 3 multiplied by 2, I'll write here, is equal to 3 multiplied by 2 minus 2 multiplied by 3. काय उत्तर येईल ह्याचं? 3 2 6 वजा 6. किती आलं उत्तर? बरोबर आहे का? हॅलो, होय सर. बरोबर. Yes. Yes. So degree of freedom will become 0. It means that when we are going to fix any link in this mechanism, chain, ही जर लिंक आपण फिक्स केली, ओके, लिंक नंबर 1 फिक्स केली, and if we apply force in this direction, 2 नंबरच्या लिंकवर फोर्स अप्लाय केला, what will happen? Either it will move together, म्हणजे फिक्स केलं नसेल तर, or it will not have any motion. तुम्ही या डायरेक्शनला अप्लाय केला काय फोर्स किंवा अपोजिट फोर्स अप्लाय केला काय, त्याला फोर्स ढकललं काय किंवा ओढलं काय किंवा हाच फोर्स मी कुठेही लावू इथं, असा फोर्स जरी लावला किंवा व्हर्टिकल जरी लावला, इट विल नॉट अलाउ अस टू मूव्ह दिस सिंगल लिंक. काय होईल? हे तिन्हीला बरोबर एकतर मूव्ह करल किंवा ते मूव्ह होणार नाही. ओके, इट मीन्स दॅट इट विल नॉट फॉर्म एनी कायनेमॅटिक चेन, right? Because degrees of freedom we are getting 0. Next, we will use 4 links. So n will become 4. J1 in which 1 degree of freedom is allowed, असे किती जॉइंट तयार होते? तर
First of all, I will give number to the links. Here we'll say 1, then here we'll say 2, then here we'll say 3, and here we'll say 4. ठीक है. नंबर ऑफ जॉइंट्स किती तयार होतील? हा इथे एक जॉइंट आहे, त्याला म्हणू आपण 1. हा इथे दुसरा जॉइंट आहे, त्याला म्हणू आपण 2. नाही, हे लिंकला नाव दिलं जाईल, ते इथे बाहेर लिहितो याला 2. Then here it will be 3, and here it will be 4. ठीक है. हे जे अंक मी लिहिले, जे बॉक्स मध्ये लिहिलेले अंक आहेत ते दाखवतात जॉइंट, आणि जे फ्री अंक आहेत ते दाखवतात लिंक. ओके. So this 1 is indicating link number 1, this 2 is indicating link number 2, this 3 is indicating link number 3, this 4 is indicating link number 4. Whereas this box is indicating joint number. So this is first joint, this is second joint, this is third joint, and this is fourth joint. Okay. ह्या प्रत्येक जॉइंट मध्ये जर मी ह्या 1 आणि 4 चा जॉइंट केला आणि ह्या लिंकला जर बाहेर ओढलं या प्लेन मधनं, तर ह्या दोन्ही पण लिंक बरोबर येणार आहेत. ह्या लिंकला जर मी 4 नंबरच्या लिंकला राईट साईडला ओढलं तर दोन्ही पण बरोबर येणार आहेत, किंवा वरती ढकललं तर दोन्ही पण बरोबर जाणार आहेत. ओके. पण ह्या 4 नंबरच्या लिंकला ह्या 4 नंबरच्या जॉइंट भोवती जर मी रोटेट केलं 1 ला फिक्स करून, तर ती रोटेट होऊ शकते. म्हणजे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम झाला तिथं. या सगळ्या जॉइंट मध्ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिलेला आहे. इंडिव्हिज्युअल तुम्ही जॉइंट ज्यावेळेला अभ्यास करता त्यावेळेला. आय एम नॉट सेइंग टुगेदर. ओके. आपण टुगेदर मोजण्यासाठी तर हा फॉर्म्युला काढलाय. ज्यावेळेला ते एकमेकाला सगळ्याला जोडले जातील त्यावेळेला किती डिग्री ऑफ फ्रीडम मिळतील त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. पण इंडिव्हिज्युअल फक्त ह्या 2च लिंक एकत्र जोडल्या, त्यातल्या एकाला फिक्स केलं तर दुसरी त्याच्या भोवती रोटेट होऊ शकते. इट मीन्स दॅट दिस जॉइंट विल हॅव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. So J1 will have 4 value. J2 अशात कुठलाही असा जॉइंट नाही की ज्याच्यामध्ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहेत. So J2 value will become 0. So in formally F is equal to F is equal to 3 into n minus 1. So n is 4 here, minus 1, minus 2 into J1. J1 is 4 here. So what will happen? 4 minus 1 is 3. 3 multiplied by 3 is 9, minus 4 multiplied 2 is 8. 9 minus 8 is 1. So it will have 1 degree of freedom. So in this case, if you are going to fix now this any link, link number 1 is fixed. Okay. And what will happen if suppose I give motion to the link number 2? ह्या लिंक नंबर 2 ला ह्या जॉइंट नंबर 1 भोवती जर रोटेट केला तर काय होईल? ऍज इट इज कनेक्टेड विथ इच अदर, लिंक नंबर 3 पुढे ढकलली जाईल. लिंक नंबर 3 जर पुढे ढकलली जाईल तर लिंक नंबर 4
त्या 4 नंबरच्या जॉईंट भोवती रोटेट होईल. ओके, now here what will happen, that if link number 2 is given motion, it will be transmitted to link number 3 and will be transmitted to link number 4. आता ह्या लिंकच्या लेंथ वर अवलंबून असणार आहे की जर मी 2 नंबरची लिंक 10 डिग्रीने रोटेट केली तर लिंक नंबर 4 किती डिग्रीने रोटेट होईल. Am I right? So here you can measure input and here you can measure output. Are you getting me? Yes, sir. Right. So input is given here in rotation terms and output is measured here. Again, it may be in rotation or it may be in different motion. Why different? I will tell you later. Okay, in next slide. But are you agree that these 4 links, if are connected with each other, then in plane also it is possible to have relative motion with each other in all links, and we can form a mechanism by fixing any link and giving input and measuring output. That is, we can do some useful work. Agreed? Yes, sir. राईट. म्हणजे इथं आपण असं म्हणू शकतो की या पूर्ण जगात कमीत कमी 4 लिंक पाहिजेत आणि कमीत कमी 4 जॉईंट पाहिजेत ज्याच्यामध्ये एक तरी डिग्री ऑफ फ्रीडम पाहिजे. ओके, तर त्या 4 लिंक आणि तसे प्रकारचे 4 जॉईंट यांचं मिळून एक मेकॅनिझम तयार होऊ शकतं. त्याच्या खाली किती नंबर ऑफ लिंक म्हणजे 0 पासून स्टार्ट करून 3 पर्यंत मेकॅनिझम होऊ शकत नाही. हा होईल कधी, जर J1 ऐवजी J2 that is nothing but the fair degrees of freedom are more than 1 आणि फक्त 2च लिंक असतील किंवा 3 लिंक असतील तर ते मेकॅनिझम तयार होईल. जी गोष्ट आपण ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये अजून बघितलेली नाही. वी विल स्टिक विथ आवर फॉर्म्युली. आपल्या फॉर्म्युल्याशीच आपण फक्त राहू की J1 टाईपचे कमीत कमी 4 जॉईंट आणि कमीत कमी 4 लिंक ह्या कॉम्बिनेशनलाच आपल्याला मेकॅनिझम तयार करता येईल. ऍग्रीड? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Then we'll move further and we'll focus we'll study only this type of mechanism. Okay, we'll focus on this now 4 link chain. आता आपण 2 लिंक, 1 लिंक आणि 3 लिंक आणि 5 लिंक ह्याचा पण विचार करायचा नाही. आता फक्त आपला स्टडी आपण फोकस करायचा आहे 4 नंबर ऑफ लिंक आणि 4 प्रकारचे जॉईंट ज्याच्यामध्ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम असेल. ओके, इथनं पुढे आपण त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू परत. त्यानंतर मग पुढचा विचार करू आपण. Here up till now what we have seen is the linkage, means what is link. Then we have seen what is mechanism. आता आपण इथपर्यंत शिकलो की मेकॅनिझम म्हणजे काय, ते कसं तयार होतं. Also we have seen what is structure. स्ट्रक्चर कुठं शिकलो आपण, इथं. त्या 3 लिंक एकमेकाला जोडल्या तर त्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन कधीही पॉसिबल होत नाही. मग अशा टाईपच्या लिंक जॉईंट करण्याला आपण म्हणतो स्ट्रक्चर. ओके, फॉर एक्झाम्पल घरासाठी तयार केलेलं स्ट्रक्चर. ओके, ते स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला रिलेटिव्ह मोशन नको असते. राईट? नाहीतर आपण फॉर एक्झाम्पल असं घर तयार केलं की ज्याच्यामध्ये एक कॉलम जर आपण मूव्ह केला तर दुसरा त्याच्या रिलेटेड मूव्ह होतोय. तर असं घर नाही अजून तयार झालेलं नाही. इट मे बी पॉसिबल इन कार्टून वगैरे, बट आपण ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये असं घर तयार करत नाही. ओके, म्हणजे एक कॉलम त्याचा मूव्ह झाला तर दुसऱ्या कॉलम मध्ये ऑटोमॅटिक फरक पडतो आणि तो 10 डिग्रीने टिल्ट होतो. असं होत नाही. आपलं घर असं पाहिजे असतं की ज्याच्यामध्ये उडून गेलं तर सगळंच उडून जायला पाहिजे, छप्पर किंवा त्या भिंती सकट सगळं, नाहीतर मग ते एका ठिकाणी राहिलं पाहिजे. ओके, सो त्याला आपण स्ट्रक्चर म्हणतो. आणि
मेकॅनिझम ज्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन तयार होते आणि इनपुट आणि आउटपुट मेजर करू शकतो ते मेकॅनिझम झालं. सो वी हॅव सीन लिंक, मेकॅनिझम अँड स्ट्रक्चर. आता I don't know whether you are going to appear for the classroom exam or online exam. Till it is not decided. So if you are appearing for the classroom exam, then you have to write the difference between mechanism, link and structure. Sometimes in MCQ also they are going to ask that the link, that structure will have relative motion or not. There are possibilities. Okay. म्हणजे आपण तिथं 3 ऑप्शन देऊ, 4 ऑप्शन देऊ आपण की स्ट्रक्चर विल हॅव, थोडं लिहू, रिलेटिव्ह मोशन इन द लिंक्स, नो रिलेटिव्ह मोशन इन द लिंक्स, रोटरी मोशन इन द लिंक्स अँड लिनियर मोशन इन द लिंक्स. असा एक MCQ तयार होऊ शकतो ह्याच्यावर. तर ह्यासाठी ह्या 3 गोष्टी आपण शिकलेले आहेत. त्या 3 गोष्टींचा डिफरन्स आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके. नेक्स्ट विल मूव फर्दर and will say now. आतापर्यंत आपण ही गोष्ट फिक्स केली की 4 लिंक पाहिजेत आणि 4 जॉईंट असे पाहिजेत ज्याच्यामध्ये कमीत कमी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पाहिजे. सो दॅट कायनॅमेटिक चेन वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. हाऊ दॅट कायनॅमेटिक चेन, जिथं 4 लिंक आहेत आणि 4 जॉईंट आहेत, त्या किती प्रकारचे लिंक कायनॅमेटिक चेन आहेत? तर त्या आहेत 3 प्रकारच्या. एक आहे त्याला म्हणू आपण 4 बार चेन. ओके. सेकंड इज सिंगल स्लाइडर चेन and third is double slider chain. ह्याच्या सगळ्यांच्या मध्ये 4च लिंक आहेत. ओके. आणि 4च जॉईंट आहेत. बट डिपेंडिंग अपॉन देअर स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन नॉट स्ट्रक्चर, I will not use the word, depending upon their relative motion with each other, they are classified in 3 groups. One is 4 bar chain, second is सिंगल स्लाइडर चेन, म्हणजे त्या 4 पैकी एक चेनला स्लाइडर तयार केला जातो. ओके. आणि 4 बार मध्ये 4च्या 4 बार किंवा लिंक असतात त्या. ओके. अँड थर्ड डबल स्लाइडर, त्याच्यात 2 लिंक अशा तयार केल्या जातात की ज्यांना स्लाइडिंग जॉईंट अवेल केला जातो. परत एकदा मी रिपीट करतो. 4 बार चेन मध्ये 4च्या 4 जॉईंट हे हिंज जॉईंट असतात, म्हणजे त्यांच्यामध्ये अँग्युलर मोशन असते. सिंगल स्लाइडर मध्ये एक जॉईंट कमीत कमी असा असतो की ज्याच्यामध्ये स्लाइडिंग पेअर तयार होतं. ओके. एक लिंक दुसऱ्या लिंकवर स्लाइड होते. डबल स्लाइडर मध्ये 2 अशा पेअर तयार होतात की ज्याच्यामध्ये स्लाइडिंग पेअर असतं, त्यामुळे त्याला डबल स्लाइडर म्हणतो आपण. I will see one by one. First of all, we'll see 4 bar chain. Now simply as we have studied previously, this 4 bar chain is nothing but the 4 links are connected with each other, or 4 bars are connected with each other. Okay. I am talking about the solid bars. So they are connected with each other and they do have hinge joint with each other. म्हणजे मगाचीच आपण जी बघितलेली I'll superimpose it for time being delete it. Okay. जे मगाची फिगर होती ती डिलीट केली, नंतर मी आणतो तिला. Now here these 4 bars are connected with each other and mechanism is formed. आता या प्रत्येक बारला आपण नाव दिले. त्यातला सेकंड नंबरला आपण म्हणतो क्रँक,
थर्ड नंबरला आपण म्हणतो कनेक्टिंग आणि 4 नंबरला म्हणतो रॉकर. नावं दिलेले आहेत. ओके. आणि 1 नंबर हे फिक्स फ्रेम किंवा स्ट्रक्चर म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. असं यू कॅन गिव्ह युअर नेम. एखाद्याला रोहन म्हणा, एखाद्याला अनिल म्हणा, एखाद्याला व्हॉट एव्हर यू मे से, अर्जुन म्हणा, कर्ण म्हणा. That is your choice. Okay. But here I am going to say it as a 1, 2, 3, 4. ही त्यांची मूळ नाव आहेत. सपोज आडनावं आणि त्यांना दिले गेलेली. बिकॉज आय एम गोइंग टू फिक्स इट, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लिंक फ्रेम. As it is rotating, link number 2 is rotating, that's why I am going to say it as a crank. Link number 3 is only oscillating or forward and reverse, that's why I am going to say it as a connecting. कारण हे 2 आणि 4 ला कनेक्ट करतं म्हणून ह्याला कनेक्टिंग म्हणतोय मी. आणि लिंक नंबर 4 ही फक्त ऑस्सिलेट होते रॉकर सारखी, त्यामुळे त्याला आपण रॉकर म्हणू. असे रॉकर करते. ओके. त्यामुळे आपण त्याला रॉकर आर्म म्हणू. हे पूर्ण रोटेट होते, त्याला आपण क्रँक म्हणू. त्या दोन्हीला कनेक्ट करणारी कनेक्टिंग आणि या सगळ्याला सपोर्ट करणारी फ्रेम. हे झालं 4 बार चेन मेकॅनिझम. मेकॅनिझम का म्हणायचं याला? कारण ह्या केसमध्ये एक लिंक फिक्स केली, ज्याला मेकॅनिझमला हे रिक्वायरमेंट आहे. दुसरे आहे की एक रोटेट होते आणि त्याचं कन्व्हर्जन ऑस्सिलेशन मध्ये होते. फॉर एक्झाम्पल वायपर. बसमध्ये बसला असाल तर समोर ड्रायव्हरच्या समोर जो वायपर ऑस्सिलेट होतो तो पूर्ण रोटेट होत नाही, किंवा कारमध्ये बसल्यावर ऑस्सिलेट होतो वायपर्स, राईट. तर त्याला कोणी फिरवलं जातं तर त्याला मोटर जोडलेली असते. जे मोटर फक्त ऑस्सिलेट होत नाही, पूर्ण रोटेट होते. आणि त्या पूर्ण रोटेट झालेल्या रोटेशनचं कन्व्हर्जन फक्त ऑस्सिलेशन मध्ये होतं. ओके. So that is 4 bar chain mechanism or 4 bar mechanism. Got it? Any question? त्याचं एक ॲनिमेशन दाखवतो तुम्हाला. Just hold on. Can you see window? Can you see this video? No, sir. Once again. No, sir, no video. Okay, okay, just a minute. In this case, why that video is not visible? I'll check it out. Can you see now? Yes, sir. Now video. Yes, sir, now Green. visible. Now it is not animated actually, it is only picture I have taken. So this
blue link is fixed, red is rotating, yellow is coupling between this rotation, and green is oscillating. Okay, so in some other media player, whether it is possible play with. Because I do many animated videos which we can see. Windows. Okay, I'll search it, and for the next lecture definitely I'll show the video, animated video. Okay, but just keep in mind that this link will get rotated, and this will become forward chain mechanism. Okay. Uh, any question up till now? Hello. Next part we are going to see that it's inversions. आता इन्व्हर्जन म्हणजे काय की ह्यापैकी आता मी एक नंबरची लिंक फिक्स केली, नंतर नंबरिंग मी आहे असंच ठेवणार आहे. याच लिंकला एक म्हणणार, याच लिंकला दोन म्हणणार, पण इथं जे फिक्स केले ते काढून टाकून 2 नंबरला फिक्स करणार. ओके, नंतर 3 नंबरला फिक्स करणार, आणि नंतर 4 नंबरला फिक्स करणार. त्यावेळेला कशा टाईपचे मोशन मिळते आपल्याला ते आपण बघणार आहे. दॅट यू आर गोइंग टू से ॲज अ इन्व्हर्जन्स. ओके, so to the next lecture we'll see inversions. Now let me take present T. Before that